लुधियाना च भारतीय जनता पार्टी ਅਤੇ बहुजन समाज पार्टी ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। दलित ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ नहीं ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ श्रद्धांजलि भेंट करते समय दोहां पार्टियां दे वर्कर आपस विच भिड़ गए। इस दौरान जम के नारेबाजी भी की गई। पूरे पंजाब दे विच संविधान दे निर्माता बाबा अंबेडकर साहब पंजाब दे विच बीजेपी एससी मोर्चा बीजेपी वालों बाबा साहब दी बुੱਤ ते जिहड़ा हार अज असी ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਨਮ ਮਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ और कुछ शरारती अंसरां ने वो हार जिहड़ा ला के सुट दिता और बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया। ये बर्दाश्त नहीं है सानू दलितां नू। और ये जिहड़ा भी असीं उत्थे SSP नू भी जिहड़ी दरखास्त दे के आए हैं भी दोषियों नू गिरफ्तार किया जाए। ये किसी भी संविधान दे विच किसी नू भी इजाजत नहीं है भी कोई सानू रोके बाबा साहब दे हार पाउण तो। असी भी ऐसी हाँ और बाबा साहब पूरे भारत दे संविधान उन्होंने लिखा, हर जाति का उन्होंने सन्मान किया। और ये जड़े शरारती अंसर है ये सानू रोकते हैं और इन्हों जड़ा पुलिस प्रशासन जड़ा मूक दर्शन जड़ा वो खड़े देख के, क्योंकि साढ़े जड़े कार्यकर्ता साड़ियाँ महिलावां ते जड़ा उन्होंने कुटमार की और साड़ी जिला प्रधान का हाथ तोड़िया। और एक ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਗੈਂਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ मौत की सज़ा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष जो पता लग गया कि बीजेपी के नाटकबाज लीडर जोड़े हैं वो इकट्ठे होकर बाबा साहब के स्टैचू ते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाटकबाजी है। मैं अपने समुचे बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हाँ कि इस फरेबकारियां जिहड़ियां चालां चल रहे हैं बीजेपी वाले, इन्हां दी चालां तो सुचेत रहना है। क्योंकि बीजेपी सरकार जदों दी सेंटर च आई है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ GST ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕਬਾਜੀ ਕਰੇਗੀ बहुजन समाज पार्टी डट के उसका विरोध करेगी और करती रहेगी और आने वाले समय भी करते रहेंगे। तुसीं देखिया ही है किस तरह यूपी के विच हर रोज़ घटनावां वापर रही हैं, उहदे ते किसी तरह की कोई लगाम नहीं लग रही है। हाथरस वाला वर्गा कांड जिहड़ा वापरिया है उहदे ते भी कोई लगाम नहीं लगी हजे तक, जिहड़ा है वो कातलां नूं किसी तरह की सज़ा देने वाला कोई काम नहीं किया योगी सरकार ने। इत्थे तक कि किसानां दा मुद्दा तुसीं देख लो, पंजाब जिहड़ा पूरे देश का ढिड भरन वाला सूबा वो अन्नदाता जिहड़ा सड़कों पर रुल रहा है, रेलों ट्रेनों पर बैठा है, लेकिन BJP सरकार नूं बिल्कुल भी इस चीज़ की कोई भी जरूरत नहीं समझता है कि किसानों के मुद्दे के उत्ते दोबारा तो फिर तो सोच करे गौर करे। इस करके असीं विरोध करांगे BJP वाला। ये BJP जिहड़े है बिल्कुल भी जिहड़ा है दलित विरोधी हैं और ये दलित विरोधी इन्हां दा जिहड़ा चेहरा असीं नंगा करांगे लोकां दे। नवां शहर दी पूनम मानक और उन्हां दे साथी
ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਸੌਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਰੁਪਈਏ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਠ ਦੇਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਮਾन्य ਲੀਡਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ